ભાગવતજી ને હાર પહેરાવી જજો, ફૂલનો હાર. ફૂલનો હાર પહેરાવી જાઓ. ओम सेवंतिका बगुल चंपक पाठलाब्जै पुन्नागजाति करवील रसाल पुष्पै बिलव प्रबाल तुलसी दलमालिकाभि त्वां पूजयामि जगदीश्वरमयि प्रसिद्ध. श्रीमद् भागवत देवताय नमः. पुष्पमालिकां समर्पयामि. भागवतजी पासे जे फळ नैवेद्य धरावेલું છે એના માથે પાણીનો જરીક છંટકારો કરજો. નૈવેદ્યમ સંપ્રોક્ષયામિ ધેનવામૃતિકૃત્ય ગ્રાસમુદ્રામ પ્રદર્શયત. ડાબા હાથને આંખ પાસે રાખી ભાગવતજીને 5 વખત જમાડી જાય. ओम ह्रीं प्राणाय स्वाहा, ओम ह्रीं अपानाय, ओम ह्रीं व्यानाय, ओम ह्रीं उदानाय, ओम ह्रीं समानाय स्वाहा. नैवेद्यम समर्पयामि. ત્યારબાદ 4 ચમચી પાણી નીચે ખાલી કરી નાખો. नैवेद्य मध्ये जलम समर्पयामि. हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि. मुख प्रक्षालनम समर्पयामि. मुखे आचमन्यम जलम समर्पयामि. ત્યારબાદ ભાગવતજી ઉપર દક્ષિણા પધરાવી જાજો. ભાગવતજી ઉપર દક્ષિણા પધરાવી જાઓ. ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्यफलदं यत् शांतिं प्रयच्छति. दास्यमाणं च दक्षिणां समर्पयामि. भगवान भागवतजी पर दक्षिणा पधराव्યા બાદ તમારા આગળ જે વ્યાસજી છે વ્યાસજીને પણ તિલક કરો. બ્રાહ્મણને તિલક અર્ચન કરી બ્રાહ્મણને પણ દક્ષિણા આપજો. नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. ओम ब्रह्म जगनानं प्रथमं पुरुषात् श्रीमतः सुरतोवेन आवह सबज्ञा उपमाय शिष्टाः सतस्य विवाह. ब्राह्मण ने चांदलो चोखा કર્યા પછી એમને પણ યથાશક્તિ દક્ષિણા અર્પણ કરજો. ओम दास्यमाणं च दक्षिणां समर्पयामि. अथ वंशस्थित પિતૃદેવતાનાं પૂજનમ. વાંસની બીજી ગાંઠની પૂજા કરવાની છે અને જે તમારા આગળ વસ્ત્ર મૂકેલા હોય તો ભાગવતજી પર વસ્ત્ર પર અર્પણ કરી જાઓ. સર્વભૂષાદિકે સૌમ્ય લોકલજ્જા નિવારણે મયોપપાદિતે તુભ્યમ વાસસી પ્રતિગૃહ્યતામ વસ્ત્રોપવસ્ત્રમ સમર્પયામિ. ચાલો વાંસની હવે પૂજા કરવાની છે. ચાલો વાંસની બીજી ગાંઠ ઉપર પાણી ચડાવો, એને તિલક કરો, ચોખા ચડો અને નાડા છડીનો દોરો બાંધી જાજો. હરિ ઓમ અહમ પિતરેભ્યઃ સ્વદાયભ્યઃ સ્વદા નમઃ પિતામહેભ્યઃ સ્વદાયભ્યઃ સ્વદા નમઃ અક્ષન્ન પિતરોમિ મદંત પિતરોતિ શ્રીપંદ પિતરઃ પિતરઃ સુંદધવમ. પાણી ચડાવો ત્યારબાદ તિલક કરજો. પેલી આંગળીથી તિલક કરવાનું. ચોખા ચડો. નાડા છડી બાંધી જાજો બીજી ગાંઠમાં. સુજાતો જ્યોતિકાસા સરમવરુથમાસન સ્વ વાસો અગ્નિ વિસ્વરૂપગો સંવ્યય સ્વ વિભાવસો. એક ફૂલ મૂકી જાજો હું કને. સર્વોપચારાર્થે ગંધાક્ષત પુષ્પાણીમ સમર્પયામિ. ત્યારબાદ જે પિતૃઓની છબી છે પિતૃઓની છબીને પણ તિલક અર્ચન કરી જાય. પિતૃઓની છબીને ચાંદલો કરો, ચોખા ચડો. પેલી આંગળીથી ચાંદલો ચોખા કરજો. पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह मातामह तत्पिता च प्रमाता महकादयो एते भवन्तु मे प्रीता प्रयच्छन्तु च मंगल. पितृदेवताय नमः. गन्धाक्षत पुष्पैः सम्पूज्य. चलो अथ वृंदादेवीनां पूजनम. જે તુલસીના ક્યારા છે એના અંદર પાણી ચમચી પધરાવો. એક ચંદન ચોખાવાળું પુષ્પ મૂકી જાઓ. तुलसी हेमरूपा च रत्नरूपा च मंजरीं भवमोक्ष प्रदातुभ्यं अर्पयामि. हरिप्रियां वृंदादेव्यै नमः. सर्वांगे स्नानं समर्पयामि. गन्धाक्षत पुष्पैः सम्पूज्य. एक चंदन चोखा और फूल करी तुलसी जी पासे मूकी जाओ.
ચલો આરતી પ્રજ્વલિત કરજો, ભગવાનની આપણે આરતી ઉતારી જઈ. અને પછી જે દરેક પોથીઓ છે તમે પ્રદક્ષિણા ફરો ત્યારે દરેક પોથીની પૂજન કરવાનું, કારણ કે એ તમારી જ પોથીઓ છે બધી, કોઈ બીજાની પોથીઓ નથી. એટલે અહીંયા વ્યાસની અહીંયા મેન પોથીની પણ પ્રદક્ષિણા કરવાની, અને તમારા આગળ જે પણ પોથીઓ છે એની પણ બધી પ્રદક્ષિણા કરી દરેકનું પૂજન કરવાનું છે. ओम ह्रीमिति व्रजवाल्यनमैति संपूज्य ज्वाला मालिन्ये नमः गंधाक्षत पुष्पै संपूज्य. ચાલો આરતીની થાળી હાથમાં લઈ લ્યો, ભગવાનની આપણે આરતી ઉતારી જાય. ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे. ओम जय जगदीश हरे स्वामी जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का. स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे. सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का. ओम जय जगदीश हरे स्वामी माता पिता तुम मेरे शरण रहूं मैं किसकी. प्रभु शरण गहूं मैं किसकी. तुमको निस दिन सेवत तुमको निस दिन सेवित भक्त्याय कुरुते. ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे. ओम जय जगदीश हरे स्वामी विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा. स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ावो. श्रद्धा भक्ति बढ़ावो संतन की सेवा. ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे. ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. नारायणी नमोस्तुते. आरती थाड़ी नीचे रखो, हाथनी अंदर पानी ली आरती ने फरते प्रदक्षिणा अर्पण करी जाओ. जलनी उम्यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो. प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे. आरती ने थाड़ी हाथ में लई भगवान ने आरती अर्पण करी जाए. हस्तयो देवताभिवंदनम हस्तयो देवताभिवंदनम हस्तयो देवताभिवंदनम. त्यारबाद तमे पोते आरती ली जाजो. स्वात्मन कल्याणार्थाय आत्माभिवंदनम. आरती लीधा बाद तमारो जमणो हाथ धोई नाखजो. પછી હાથની અંદર ફૂલ ચોખા રાખી ભગવાનને મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી જાય. હાથ ધોવાઈ જાય પછી હાથની અંદર ફૂલ ચોખા રાખજો.
हरिः ओम ओम जगनेन जगनामय छन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः चरणनलिनियुगमं चन्दने चरचयित्वा कनककुसुममाला कण्ठदेशेऽर्पयित्वा शिरसि विनिहितोऽयं मन्त्रपुष्पाञ्जलिस्ते हृदय कमल मदीये देवहर्षं तनु विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि संपद पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे वांछितं बलं देहि मे इच्छितं बलं भगवान भागवत जी ऊपर મૂકી જાઓ મંત્ર પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ ભગવાન ને બે હાથ જોડી ભગવાન ની પ્રાર્થના કરી જાય ત્વમેવ માતા च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव हे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि भगवान भागवतजी ने प्रार्थना करवानी આજના દિવસે અત્યારે સવારના પણ જે દેવી દેવતાઓનું પૂજન કર્યું અત્યારે ભાગવતજીનું પૂજન કર્યું પિતૃઓનું પૂજન કર્યું આ પૂજનથી અમે જે કાર્યના હેતુથી જે ભાવનાથી આ કર્મ કરી રહ્યા છીએ કે અમારા બધા જ પિતૃઓનો મોક્ષ થાય ભગવાન વિષ્ણુને એવી પ્રાર્થના કરવાની હે ભગવાન આ કર્મ કરવાથી અમારા પિતૃઓને તમે તમારા ધામની પ્રાપ્તિ કરાવજો અનાદિ નિધનો દેવ શંખ ચક્ર ગદાધર અક્ષય પુંડરીકાક્ષ પિતૃમોક્ષ પ્રદો ભવ પિતૃમોક્ષ પ્રદો ભવ ચાલો હવે આપણા પાપોના નાશ માટે ભગવાનની આપણે પ્રદક્ષિણા ફરવાની છે તો શ્રીફળ હાથમાં લઈ ભાગવતજીની 4 પ્રદક્ષિણા ફરવાની છે અને બધી પોથીની ફરવાની છે અને સતત ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્રનો જપ ચાલુ રાખવાનો છે બરોબર ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जे हवे बेबस्वामृत में तदेवा गोविंद दामोदर माधवेति जे हवे बेबस्वामृत में तदेवा गोविंद दामोदर माधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे
વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે 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 વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે 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 વાસુદેવાય બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય ચાર પ્રદક્ષિણા પૂરી થાય ત્યારે તમારું શ્રીફળ પોથીજી પાસે મૂકી અને દરેક પોથીજીનું પણ તમારે સાથે સાથે પૂજન કરવાનું છે અને જે પણ બધા હું મહારાજો બ્રાહ્મણો બેઠા છે એમને પણ તમે યથાશક્તિ બધીને દક્ષિણા અર્પણ કરજો કારણ કે એ પોથીઓ બધી આપણી જ છે ત્વયા ભારત તૈલ પૂર્ણ પ્રજવાલિતો જ્ઞાનમય પ્રદીપ અને બીજા જે પોથીના યજમાનો છે એ પણ અહીંયા મુખ્ય પોથી ઉપર આવીને મુખ્ય પોથીનું પૂજન કરવા માટે તમે આવી શકો છો એટલે જેને પણ અહીંયા મુખ્ય પોથીનું પૂજન કરવું હોય તેઓ અહીંયા કને આવી મુખ્ય પોથીનું પૂજન કરી શકે છે પોથીના યજમાનો જ ખાલી અને દરેક પોથીનું પૂજન કરી બ્રાહ્મણોનું પણ પૂજન કરજો ગજાનનમ ભૂતગણાદિ શેષનાગ
कारकम् कपीठ जाम्बू फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतम् शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वरूपमयी देवी शर्वन्दे विमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तं नमामि परमेश्वरी नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणौ तव सदा ज्ञानप्रकाशं मे देहि सर्वार्थदे शिवे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी
ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तु नमन्ति देवस्तवै वेदेशाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरासुरगणा देवाय
તસ્મૈ નમઃ. આવો ભાવ અને પ્રેમથી પરમાત્માના મંગલ ચરિત્રને શ્રવણ કરીએ, જેનાથી મારું તમારું આપણું બધાનું મંગલ થાય. આ ચરિત્ર છે ભગવાનના. ગોપીઓએ ગોપી ગીતમાં જ્યારે ભગવાનની સ્તુતિ કરી ત્યારે ગોપીઓએ કનૈયાને એમ કીધું કે લાલા, તારી કથા એવી છે કે જે સાંભળે અને પછી જીવનમાં ઉતારે એનો તો બેડો પાર થાય જ, પણ હે વાલા, આ તારી કથા એવી છે કે ખાલી શ્રવણ કરે ને કાનથી તો એ શ્રવણ કરવા વાળાનું મંગલ થઈ જાય. દવા હોય ને, દવા, આપણે બીમાર પડીએ પછી દવા લેવા જઈએ, દવાનો સ્વભાવ એવો છે, એ દવા આપણે ખાઈએ તો આપણી બીમારી દૂર થાય. ખિસ્સામાં ભલે ને ગમે એવી મોંઘી મોંઘી ગોળીઓ પડી હોય, મોંઘી દવા ખિસ્સામાં લઈને ફરતા હોઈએ આપણે, તો આપણી બીમારી દૂર થાય નહીં. પણ આ ભગવાનની કથા તો એવી છે કે ખાલી શ્રવણ કરીએ, ખાલી ખિસ્સામાં પડી હોય ને તોય મંગલ થઈ જાય. શ્રવણ મંગલમ, ગોપીઓ ગોપી ગીતમાં કહે છે ભગવાનને. શ્રીમદાતતમ ભુવિ ગૃણંતિ તે ભૂરિલા જના. શ્રવણ મંગલમ, જય જીવ. હે માધવ, ખાલી તારી કથાને શ્રવણ કરી જાય તો એ શ્રવણ કરવા વાળાનું મંગલ થઈ જાય. એના ઉપરથી આપણે એ વિચાર કરવાનો છે કે શ્રવણ કર્યા પછી આપણે જીવનમાં ઉતારીએ તો કેટલું કલ્યાણ થશે. ખાલી શ્રવણ કરવાથી જ જો મારું અને તમારું મંગલ થઈ જતું હોય તો એ કથાને પછી આપણે આચરીએ, એ પછી આપણે એ પ્રમાણે વિચારીએ, જીવનમાં ઉતારીએ તો કેટલું મંગલ થશે. આવું ભગવાનનું દિવ્ય ચરિત્ર છે. બીજા દિવસના આ પ્રથમ સત્રમાં કથાનો આરંભ કરીએ ત્યારે ભાવ અને પ્રેમથી એમાં તરબોળ બની જઈએ. અને વધારે આનંદ તો એટલા માટે થાય છે કે સામે તમે જે સાંભળવા વાળા બેઠા છો, તમે બધા કૃષ્ણના વંશ જ છો. આજે અમે જે ગાઈએ છીએ ને એ તમારા બાપ દાદાની કથા છે. એના વંશની સામે અમે કથા કહેવા માટે જઈ રહ્યા છીએ, એટલે વધારે આનંદ થાય. આપ સૌ યદુવંશી છો. તો આવા મંગલ ચરિત્રને આગળ ધપાવીએ. ગઈકાલની કથામાં શ્રીમદ ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંદના 2 શ્લોક આપણે લીધા હતા કે જે પ્રથમ શ્લોકમાં વ્યાસજીએ ધ્યાન ધર્યું. કોનું ધ્યાન ધર્યું હતું? સત્યમ પરમ ધીમહિ. જે ભગવાન સત્ય સ્વરૂપે છે એ સત્ય સ્વરૂપનું ધ્યાન ધર્યું પહેલા શ્લોકમાં. અને બીજા શ્લોકમાં વ્યાસજીએ એમ કહ્યું કે ધર્મ પ્રોજિત કૈત્રવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ શતામ.
એવા ધર્મનું આપણે આચરણ કરીએ કે જે ધર્મમાં કોઈ કપટ ન હોય, જે ધર્મમાં કોઈ સ્વાર્થ ન હોય, જે ધર્મમાં કોઈ આપણી કામનાઓ ન હોય, કપટ રહિત ધર્મ. અને આ કપટ રહિત ધર્મ છે ને કૃષ્ણને બહુ ગમે છે. સાચો ધર્મ આ છે, બાકી બધા ધર્મને છોડી દો. અને ગીતાજીમાં તો કૃષ્ણ સ્વયં બોલ્યો છે, અર્જુનને કીધું છે કે અર્જુન સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. બધા ધર્મને છોડી અને હે અર્જુન મારા શરણે આવી જાઓ. હું તારું કલ્યાણ કરી દઈશ. જે મારા ધર્મ મારા ચરણે જે આવે છે સર્વ ધર્મ છોડીને. ભગવાન કહે કે કપટવાળો ધર્મ છે ને એ મને ગમતો નથી. કપટથી તો હું કોષ દૂર છું. કપટ મને જરાય નથી ગમતું. અને એ જ વાત રામાયણમાં ભગવાન રામ સ્વયં બોલ્યા છે, નિર્મલ મન જન શો મોહે પાવા. જેનું મન નિર્મળ છે, રામ કહે કે એ લોકો મને બહુ ગમે છે, એ જ મને પામી શકે છે. અને મોહે કપટ છલ છિદ્રન ભાવ. છળ કપટ વાળો વ્યક્તિ એ મને ગમતો નથી, મને છળ કપટ ભાવતું નથી. મોહે કપટ છલ છિદ્રન ભાવ. તો બીજા શ્લોકમાં ધર્મનું પાલન કરવાનું કહ્યું કે જે ધર્મમાં કપટ ન હોય. અને હવે ત્રીજો શ્લોક, ત્રીજા શ્લોકમાં ભાગવત વિશે કહ્યું કે ભાગવત કેવું છે. નિગમ કલ્પતરોર ગાલિતમ બાલમ શુક મુખાદ મૃત દ્રવ સંયુતમ પીબતમ ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. શ્રીમદ ભાગવત કેવું છે તો કે નિગમ કલ્પતરો, વેદરૂપી કલ્પ વૃક્ષ એનું આ પાકેલું ફળ છે. અને પાછું આ ફળ કેવું છે તો કે ગલિતમ ફલમ ફળ છે, પણ પાછું એ ફળ ગળેલું છે. અને આપણે તો ગામડામાં રહેવા વાળા માણસો આપણને ખબર હોય કે જે ફળ છે ને એ ગળી જાય ને એટલે એ ફળ વધારે મીઠું થઈ જાય. જેટલું ગળેલું હોય, ખારેક હોય એ કાચી હોય ત્યારે કેટલી કડવી લાગે, પણ એ ગળી જાય ત્યારે મીઠી લાગે. કેરી એ કાચી હોય ત્યારે ખાટી હોય, પણ એ જ કેરી જ્યારે ગળી જાય ત્યારે આપણને બહુ મધુર લાગે. લીંબોડી કાચી હોય ત્યારે કડવી લાગે, પાકે એટલે મીઠાશ પકડે. ગમે તે ફળ તમે લઈ લો, એ કાચું હોય ત્યારે કડવું હોય, પણ પાકે ને એટલે બહુ મીઠું થઈ જાય. કેરી હોય, લીંબોડી હોય, દ્રાક્ષ કાચી હોય તો ખાટી હોય, પણ જેમ જેમ એ પાકે એમ એમ મીઠાશ પકડે. પણ ભગવાને એક આ માણસ જ એવો બનાવ્યો છે કે જેમ પાકે ને એમ ખટાશ પકડતો છે.
જેમ પાકતો જાય એમ ખટાશ પકડતો જાય. પાકે છતાંય ખટાશ કયો માણસ ન પકડે? બોલે જેણે સત્સંગ કર્યો હોય. જે જીવ પરમાત્માને સમર્પિત થઈ ગયો હોય એ પછી ગમે એવો પાકે, ગમે એટલી 90, 95, 100 વર્ષે પહોંચી જાય ને છતાં એનામાં મીઠાશ હોય. તો આ ફળ, એ ભાગવતનું ફળ કેવું છે? ગલિતમ ફલમ, ગળેલું છે. હવે ગળ્યું શું કામ? ફળનો નિયમ છે. ફળ ક્યારેક ગળે? વૃક્ષ ઉપર લટકતું હોય અને છતાંય ગળે. એ ક્યારે ગળે? બોલે ક્યારેક કોઈ પક્ષી એને ચાંચ મારે એટલે પછી એ લટકતું હોય ને તો એ મીઠું થઈ જાય. પક્ષી એને કોઈ ચાંચ મારી જાય તો. આ ભાગવતને કોણે ચાંચ મારી છે? શુકમુખાદમૃત દ્રવસં યુતમ. સુખદેવજી મહારાજે આ ભાગવત રૂપી ફળને ચાંચ મારી અને વધુ મધુર બનાવ્યું છે. આ ભાગવતનું પાન કરવાનું કહ્યું કે આવા ભાગવતનું તમે પાન કરો. પીબતમ ભાગવતમ રસમાલયમ. આ ભાગવતનું હે જીવ તમે રસપાન કરો. આ ભાગવત રૂપી ફળ એનું રસપાન કરો. અને આ ભાગવત કેવું છે તો કે રસમાલયમ. આ ફળની અંદર માત્ર ને માત્ર રસ છે, એના સિવાય, રસ સિવાય બીજું કંઈ નથી. રસમાલયમ, માત્ર રસ જ છે. નહીતર અમુક ફળ એવા હોય કે કોઈ ફળમાં બીજ હોય, કોઈ ફળની અંદર ઠળિયા હોય, કોઈ ફળની અંદર ગોટલી હોય જે આપણે કાઢી નાખવાની હોય. પણ ભાગવત તો કેવું છે તો કે એમાં નથી કોઈ ઠળિયા, નથી કોઈ બીજ, નથી કોઈ ગોટલી. ઓલી લીલી દ્રાક્ષ આવે ને એ કેમ માત્ર અને માત્ર રસથી જ ભરેલી હોય, એમાંથી કાંઈ કાઢી નાખવાનું હોય નહીં. એ આખે આખી મોઢામાં પધરાવી દેવાની હોય. એવી જ રીતે ભાગવત રૂપી ફળ પણ એવું છે કે એમાં કાંઈ કાઢી નાખવાનું નથી. રસમાલયમ, એનું પાન કરો. એક વાર નહીં, બે વાર નહીં, પણ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. એક વાર નહીં, બે વાર નહીં, પણ મુહુરહો, મુહુર મુહુર, વારંવાર એનું રસપાન કરવું. અને કોના માટે છે આ ભાગવત તો કે રસિકા ભુવિ ભાવુકા. રસિક જનો જે છે કે જેને પરમાત્મા મય થવું છે, પરમાત્માના તત્વ સુધી પહોંચવું છે, આવા જે રસિક જનો છે, આવા જે ભાવિક જનો છે, એના માટે આ ભાગવત છે. એનું વારંવાર પાન કરો. ત્યાર પછી આપણને નૈમિષારણ્યમાં લઈ જાય છે વ્યાસજી. નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર કે જ્યાં કને 88,000 શૌનક ઋષિઓ એ ભેળા થયા છે. અને આ ઋષિ મુનિઓ તત્વવેતા છે. નૈમિષૈ નિમિષ ક્ષેત્રે ઋષય શૌનકાદય શત્રમ સ્વર્ગાય લોકાય સહસ્ત્ર
સમમાશત. નૈમિષારણ્યમાં આ શૌનક ઋષિઓ શુત પુરાણીજીની સામે 6 પ્રશ્ન કરે છે. શૌનક ઋષિઓના 6 પ્રશ્ન છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે જીવ માત્રનું કલ્યાણ કઈ રીતે થાય. આ પહેલો પ્રશ્ન. જીવનું કલ્યાણ કઈ રીતે થાય. બીજો પ્રશ્ન, આત્માના કલ્યાણ માટે સુલભ અને સરળ સાધન કયું કે જેનાથી આત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય. સરળ ઉપાય, સરળ સાધન. આ બીજો પ્રશ્ન. ત્રીજો પ્રશ્ન બહુ સુંદર છે કે ભગવાન 6 ગુણ વાળા છે, ઐશ્વર્ય વાળા છે. હે ભગવાન એ સર્વ સમર્થ છે. એને કાંઈ રાક્ષસોને મારવા માટે થઈને અવતાર ન લેવો પડે. તો એ ભગવાન અવતાર શું કામ લે છે? એના અવતારનું કારણ શું? ચોથો પ્રશ્ન, ભગવાનના અવતાર કાર્ય. અવતાર ધારણ કરી અને ભગવાન કયા કયા કાર્ય કરે છે, આ અવતાર કાર્ય. એ ચોથો પ્રશ્ન. પાંચમો, ભગવાને કરેલી લીલાનું વર્ણન અમારી પાસે કહું. આ પાંચમો. અને છેલ્લો અને છઠ્ઠો પ્રશ્ન એ છે કે ભગવાન સ્વધામ ગયા પછી ધર્મ કોના શરણે ગયો. આ 6 પ્રશ્ન. અને 6 પ્રશ્નના જવાબમાં શુતજીએ 7 દિવસની કથા કરી. આ ભાગવત કથા. પ્રશ્ન 6 છે અને એનો જવાબ આપવા માટે 7 દિવસની કથા. આ 6 પ્રશ્ન કર્યા ત્યારે શુદ્ધ પુરાણીજી સૌથી પહેલા જવાબ આપતા ભગવાનના અવતારનો હેતુ બતાવ્યો કે ભગવાન સર્વગુણ સંપન્ન છે, ષડૈશ્વર્ય પ્રધાન છે. એ ભગવાનને કઈ અવતાર લેવાની જરૂર ન પડે. જે પરમાત્મા ક્ષણ માત્રમાં આપણને આંખ બંધ કરીને ખોલતા કેટલો ટાઈમ લાગે? આંખ બંધ કરી અને ખોલતા કેટલો ટાઈમ કેટલો સમય લાગે? એટલા સમયમાં ભગવાન સમગ્ર સૃષ્ટિનો નાશ કરી શકે. આ ભગવાનની તાકાત છે. આંખને ખોલી આ બંધ કરીને સમય લાગે એટલા સમયમાં જે ભગવાન સમગ્ર સૃષ્ટિનો નાશ કરી નાખે, આ એની તાકાત છે. એ ભગવાનને રાવણને મારવા માટે શું રામ થઈને આવવું પડે? એ ભગવાનને કંસને મારવા માટે થઈને શું કૃષ્ણ બનીને અવતાર લેવો પડે તો જ કંસ મરે? રામ થઈને આવે તો જ રાવણ મરે? જે ભગવાનની આટલી તાકાત છે, સ્વતંત્ર છે, સમર્થ છે, એ ભગવાનને કહે રાક્ષસ માટે થઈને અવતાર ન લેવો પડે. અને ભગવાને ક્યાંય એમ નથી લખ્યું કે હું આ લોકોને મારવા માટે થઈને મારો અવતાર થાય છે. નહીં. એક સીધો દાખલો બતાવું કે આપણે એક સોય લેવી હોય, સોય, ઈ સોય લેવા માટે થઈને શું આપણે ભૂજ ધક્કો ખાઈએ ખરા?
પણ માની લો કે કંઈક મોટા કામે આપણે ભુજ ગયા હોય ને પછી આપણને ખબર પડે કે આપણા ઘરમાં સોય થઈ રહી છે, એટલે પછી આવ્યા છે તો હાલો સોય પણ લેતા જઈએ. એવી રીતે સોયની ખરીદી કરીએ. બાકી કાંઈ ખાલી સોય લેવા માટે થઈને કાંઈ ભુજના ધક્કા ખાવા પડે નહીં. એ જ રીતે પરમાત્મા જ્યારે અવતારને ધારણ કરે છે ત્યારે અવતારનો હેતુ છે ભક્ત માટે થઈને. ભગવાન આવે છે એ ભક્તો માટે થઈને આવે છે. તો ભગવાનના અવતારનો હેતુ બતાવ્યો અહીં કને કે પરમાત્મા ભક્તોનું રક્ષણ કરવા માટે થઈને, ધર્મનું સંસ્થાપન કરવા માટે થઈને, ગાયો માટે, બ્રાહ્મણો માટે થઈ અને ભગવાન અવતાર ધારણ કરે. પોતાના ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે થઈને ભગવાન આવે છે. ધર્મનું સંસ્થાપન માટે કરવા માટે થઈને ભગવાન આવે છે. અને પછી આવે છે એટલે ભેગા ભેગા જે આ ભાર હોય છે ને, આ ભાર પણ ઉતારતા જાય છે. આ ભગવાનના અવતારનો હેતુ છે. અને પરમાત્મા નો અવતાર રામાયણમાં પણ બતાવ્યું કે ભગવાન ક્યારે અવતાર ધારણ કરે. જબ જબ હોઈ ધર્મ કી હાની, જબ જબ હોઈ ધર્મ કી હાની, ઓ જબ જબ હોઈ ધર્મ કી હાની, જબ જબ હોઈ ધર્મ કી હાની, બાઢઈ અસુર અધમ અભિમાની, બાઢઈ બાઢઈ અસુર અધમ અભિમાની, બાઢઈ અસુર અધમ અભિમાની, તબ તબ પ્રભુ ધરી વિવિધ શરીરા, તબ તબ પ્રભુ ધરી વિવિધ શરીરા, હા તબ તબ પ્રભુ ધરી વિવિધ શરીરા. જ્યારે ધર્મની હાનિ થાય છે, ધર્મને જ્યારે નુકસાન થાય છે ત્યારે બાઢઈ અસુર અધમ અભિમાની, અસુરો અધમ લોકો અને અભિમાની લોકો જ્યારે વધવા લાગે ત્યારે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે. તબ તબ પ્રભુ ધરી વિવિધ શરીરા, ત્યારે પરમાત્મા વિવિધ શરીરને વિવિધ સ્વરૂપે પરમાત્મા આ પૃથ્વી ઉપર આવે છે. એ ક્યારેક રામ થઈને આવે, ક્યારેક શ્યામ થઈને આવે, ક્યારેક નરસિંહ થઈને આવે, ક્યારેક વામન બનીને આવે. વિવિધ શરીરા, વિવિધ સ્વરૂપો ધારણ કરી અને ભગવાનનો અવતાર થાય છે. અને આવીને શું કરે છે ભગવાન? પેલું કામ, હરઈ કૃપા નિધિ સજ્જન પીરા, હરહી કૃપા નિધિ સજ્જન પીરા, હરઈ કૃપા નિધિ સજ્જન પીરા, હરહી કૃપા નિધિ સજ્જન પીરા, જબ જબ હોઈ ધર્મ કી હાની, જબ જબ હોઈ ધર્મ કી હાની. અવતારને ધારણ કરી અને પરમાત્મા સૌથી પહેલા શું કાર્ય કરે? બોલે સજ્જન પીરા,
સજ્જનોની પીડાને ભગવાન હરે છે. આ ભગવાનનું પહેલું કામ. અને એ જ વાત કનૈયો ગીતાજીમાં બોલ્યો છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતી ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહમ. હે અર્જુન, જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે ત્યારે મારો અવતાર થાય છે. અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય, અધર્મના નાશ માટે, ધર્મના સ્થાપન માટે. અર્જુન, હું અવતાર ધારણ કરું છું. સૃજામ્યહમ, સૃજામી અહમ ઇતિ સૃજામ્યહમ. અહીં કને ભગવાને એમ કીધું કે મને કોઈ પ્રગટ કરવા વાળો છે નહીં, હું પોતે જ સૃજામ્યહમ, હું પોતે જ પ્રગટ થાઉં છું. મને પ્રગટ કરે એવી કોઈની તાકાત નથી. હું સ્વયં પ્રગટ થાઉં છું. અને પ્રગટ થઈને શું કરું? પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. હે અર્જુન, સાધુ પુરુષોનું પરિત્રાણ કરવા માટે થઈને અને વિનાશાય જ દુષ્કૃતામ, દુષ્કૃત્યોનું હનન કરવા માટે થઈને, ધર્મના સંસ્થાપન કરવા માટે થઈને, એક યુગમાં નહીં, બે યુગમાં નહીં, ચાર યુગમાં નહીં, પણ સંભવામી યુગે, પ્રત્યેક યુગમાં કલ્પ કલ્પ પ્રભુ પ્રતિ અવતારા. યુગે યુગે ભગવાન કહે કે હું અવતારને ધારણ કરું છું. ભગવાનના અવતારનો આ હેતુ બતાવ્યો. અને ત્યાર પછી ભગવાને જે લીલાઓ કરી, અવતાર ધારણ કર્યા, એની કથા બતાવી છે કે સૌ પ્રથમ ભગવાનને જ્યારે આ સર્જન કરવાની ઈચ્છા થઈ કે હું એક છું, હવે એકમાંથી મારે અનેક થવું છે. એકોહમ બહુશ્યામ, એકમાંથી મારે અનેક થવું છે. આ જ્યારે ભગવાનને ઈચ્છા થઈ ત્યારે પરમાત્માએ સૌથી પહેલા પોતાની ઈચ્છાથી સગુણ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. આગળ પણ મેં કીધું કે ભગવાનને કોઈ સર્જન ન કરી શકે, એને કોઈ પ્રગટ ન કરી શકે. ભગવાન પોતે પ્રગટ થાય છે પોતાની ઈચ્છાથી. રામાયણમાં પણ કહ્યું કે નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુણ ગોપાલ. સ્વયં પોતે જ પોતાની ઈચ્છાથી સગુણ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. આ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે આદિનારાયણ. આદિનારાયણ આ પરમાત્માનું પ્રથમ સ્વરૂપ છે. ત્યાર પછી ભગવાનની નાભીમાંથી એક કમળ પ્રગટ થયું અને કમળમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા છે. પછી ભગવાનના અવતારો બતાવ્યા કે પહેલા અવતારમાં ભગવાન વરાહ બન્યા છે. પૃથ્વી જે રસાતળમાં ગઈ હતી, હિરણ્યાક્ષ દૈત્ય લઈ ગયો હતો, રસાતળમાં ગયા, પૃથ્વીને લઈ આવ્યા અને ભગવાને હિરણ્યાક્ષનો નાશ કર્યો. આ ભગવાનનો પહેલો અવતાર છે. બીજા અવતારમાં ભગવાન દેવર્ષિ નારદ બન્યા.
કે જે નારદજી જેણે અલર્ક અને પ્રહલાદને આભિવિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો, દેવર્ષિ પદને પામ્યા આ નારદ અવતાર. પછી ભગવાન નર નારાયણ બન્યા છે. ત્યાર પછીના અવતારમાં ભગવાન કપિલ બન્યા, માતા દેવહૂતિને સાંખ્ય યોગ બતાવ્યો. પછી અત્રિ અને અનસુયાને ત્યાં ભગવાન દત્તાત્રેય સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. સાતમા અવતારમાં રુચિ દેવી અને આકુતિ દેવીનાથી પરમાત્મા યજ્ઞ નારાયણ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. ભગવાનનો આઠમો અવતાર છે ઋષભદેવ અવતાર, કે જે ભગવાને પરમહંસનો માર્ગ બતાવ્યો. એ માર્ગે ચાલ્યા એટલે એક નવો સંપ્રદાય બન્યો, જે સંપ્રદાયનું નામ પડ્યું જૈન સંપ્રદાય. આ ઋષભદેવે આપણા 24 અવતારમાં આપણો આઠમો અવતાર છે, અને પેલા તીર્થંકર કહેવાય છે જૈનોના આદિનાથ. નવમા અવતારમાં ભગવાન પૃથુ રાજા બન્યા. પૃથ્વી જે બીજ ગળી ગઈ હતી એ પૃથ્વીનું દોહન કર્યું. આ ભગવાનનો પૃથુ અવતાર છે. દસમા અવતારમાં ભગવાન મત્સ્ય એટલે કે માછલું બન્યા. સત્યવ્રત મનુ રાજાને જ્ઞાન આખું આપ્યું, અને સત્યવ્રત રાજાને જે આખું જ્ઞાન આપ્યું એના ઉપરથી આખું એક પુરાણ બન્યું, અને જે પુરાણનું નામ પડ્યું મત્સ્ય પુરાણ. આ નવમો અવતાર, આ દસમો અવતાર. અને 11મા અવતારમાં ભગવાન કુર્મ એટલે કે કાચબો બન્યા. સમુદ્ર મંથનના સમયે મંદરાચલ પર્વત જ્યારે સમુદ્રમાં ડૂબવા લાગ્યો હતો ત્યારે દેવતાઓનું કાર્ય કરવા માટે ભગવાન કુર્મ કાચબો બન્યા. પોતાની પીઠ ઉપર મંદરાચલ પર્વતને ધારણ કરી એટલે ઉપર લઈ આવ્યા. આ ભગવાનનો કુર્મા અવતાર. 12મા અવતારમાં ભગવાન ધન્વંતરી બન્યા, કે જે સમુદ્ર મંથનમાંથી અમૃતનો કુંભ લઈને આવ્યા છે. ભગવાનનો 13મો અવતાર છે મોહિની અવતાર. મોહન મોહિની બન્યા. નારાયણ આજે નારી બન્યા. સમુદ્ર મંથનમાંથી જે અમૃત હતું એ દૈત્યો પીવાની ઈચ્છા કરતા હતા, ત્યારે ભગવાન મોહિની બનીને આવ્યા. દૈત્યોને મોહ પમાડ્યો અને દેવતાઓને અમૃતનું પાન કરાવ્યું. આ છે ભગવાનનો 13મો મોહિની અવતાર. ભગવાનનો 14મો અવતાર છે નરસિંહ અવતાર. ભક્ત પ્રહલાદની રક્ષા કરી, હિરણ્ય કશ્યપુને માર્યો. આ નૃસિંહ અવતાર. 15મા અવતારમાં ભગવાન વામન બન્યા. બલિરાજાના યજ્ઞમાં આવી અને 3 ડગલા પૃથ્વીમાં બલિરાજાનું સમગ્ર રાજ્યમાં આપી લીધું. બલિને સૂતલ પાતાળમાં મોકલાવી દીધું. દેવતાઓને સ્વર્ગનું રાજ્ય અપાવ્યું. આ ભગવાનનો 15મો વામન અવતાર છે. 16મો અવતાર છે અમારો પરશુરામ અવતાર, કે જે ભગવાન પરશુરામ બન્યા. આમ નામ તો રામ હતું એમનું, પણ પછી પરસીને ધારણ કરી એટલે પરશુરામ કહેવાના. આપણે ત્યાં 24 અવતારમાં 3 અવતાર એવા થયા કે એના નામ રામ પડ્યા. એક તો આ પરશુરામજી, એનું નામ રામ હતું. બીજા બલરામ, બલરામનું પણ નામ રામ હતું. પણ અધિક બલવાન હતા એટલે પછી બલરામ કહેવાના. અને ત્રીજા આ દશરથના દીકરા રામ, એટલે દશાવતારમાં 3 રામ આવશે. જોજો, મત્સ્યમ કુર્મમ વરાહમ ચ નારસિંહમ ચ વામનમ. હવે રામમ રામમ રામ કૃષ્ણમ બુદ્ધમ કલ્કી નમામ્યહમ. આ 3 રામ આવ્યા. એક પરશુરામ, એક બલરામ અને ત્રીજા કૌશલ્યાના નંદન એવા રામ. તો જે અધર્મી રાજા હતા
એમને પરશુરામે માર્યા છે 21 વખત. જે આ ક્ષત્રિયોને માર્યા, અધર્મી રાજાઓ જે હતા એમને માર્યા છે. ત્યાર પછી 17મો અવતાર છે એ ભગવાનનો વેદ વ્યાસ અવતાર, કે જેણે વેદનો વિસ્તાર કર્યો. ઉત્તમ એવા વ્યાસજી વિસ્તાર કર્યો, વેદના 4 વિભાગ કર્યા, ઇતિહાસ અને પુરાણોની રચના કરી, મહાભારતની રચના કરી. આ વ્યાસ જે વિસ્તાર કરે એને વ્યાસ કહેવાય. અને વક્તામાં 2 ગુણ હોવા જોઈએ, વ્યાસ અને સમાસ. એ વિસ્તાર પણ કરી શકે અને ટૂંકાણ પણ કરી શકે. તો આ 17મો અવતાર છે એ છે ભગવાનનો વ્યાસ અવતાર. 18મા અવતારમાં ભગવાન રામ બન્યા. દશરથ અને કૌશલ્યાજીને ત્યાં પરમાત્માએ જન્મને ધારણ કરી અને મર્યાદા કઈ રીતે પાડવી આ મર્યાદા પુરુષોત્તમે બતાવ્યું. આદર્શ માનવ ધર્મ કેવો હોય એ રામે બતાવ્યો છે. 19મા અવતારમાં ભગવાન બલરામ બન્યા. વસુદેવના પત્ની રોહિણીથી જેમણે અવતારને ધારણ કર્યો. 20મો અવતાર છે એ કૃષ્ણા અવતાર છે. 21મો અવતાર છે ગયા પ્રદેશમાં બુદ્ધ નામે ભગવાન પ્રગટ થયા. જેને વૈદિક અધિકાર નહોતો એવા લોકો જ્યારે વૈદિક કર્મ કરવા લાગ્યા ત્યારે આ બુદ્ધ અવતાર થયો છે. અને 22મો અવતાર જે ભગવાનનો બાકી છે, જે ભગવાન કલ્કી અવતાર ધારણ કરશે કલિયુગના અંતમાં. આ કલ્કી અવતાર એટલે આ 22 અવતાર. 22 અવતાર આ અને પેલા મેં જે 2 કયા આદિનારાયણ અને બ્રહ્મા, આ કુલ મળી અને 24 અવતાર થાય છે. અહીં કને એવું લખ્યું છે કે જે મનુષ્ય સવાર સાંજ આ 24 નામનું ગાયન કરે, 24 અવતારના જે નામ લે છે ને એ મનુષ્યના મનોરથ સિદ્ધ બને છે. શુદ્ધ પુરાણીજી આગળ કથા બતાવે. સત્યવતીથી ભગવાન વ્યાસાવતાર થયું. વ્યાસજીએ વેદના વિભાગ કર્યા. વેદ 1 હતો, એમાંથી 4 વેદ કર્યા. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ. પછી ઇતિહાસ અને પુરાણ બનાવ્યા છે. 5મો વેદ કહેવાનો ઇતિહાસ પુરાણાની 5મો વેદ વર્તતે. ઇતિહાસ અને પુરાણોની રચના કરી. પછી મહાભારતની રચના કરી. છતાં પણ વ્યાસજીના મનમાં સંતોષ નથી. હજી કંઈક ખૂટે છે. આટલું કર્યા પછી પણ સંતોષ નથી. અને એવામાં ત્યાં કને નારદજી આવ્યા. નારદજી કહે કે વ્યાસ આપ ઉદાસ કેમ છો? વ્યાસજી કહે કે શું કહું નારદ, મેં 1 વેદના 4 વિભાગ કર્યા, ઇતિહાસ અને પુરાણોની રચના કરી, મહાભારતની રચના કરી, પણ જે મેં કર્યું એનો મને સંતોષ થવો જોઈએ. એ હજી મને સંતોષ દેખાતો નથી. મને હજી સંતોષ નથી. હજી જાણે કંઈક ખૂટે છે એવું મને સતત લાગ્યા કરે છે. કે આટલું કર્યા છતાં મને જે રાજીપો થવો જોઈએ એ મને રાજીપો નથી. નારદજી કહે કે વ્યાસ એક વાત કહું. શું? તમે વેદોના વિભાગ કર્યા, ઇતિહાસ પુરાણની રચના કરી, મહાભારતની રચના કરી, આ બધું તમારું જ્ઞાન છે. આમાં હજી અમને ક્યાંય ભક્તિ દેખાતી નથી. વ્યાસ
ભગવાને અવતાર ધારણ કરીને જે લીલા કરી એ લીલા એનું તમે હજી વર્ણન નથી કર્યું, અને ત્યાં સુધી આ બધું જ્ઞાન નકામું છે. જ્ઞાન ભલે ગમે એટલું હોય, પણ જો એમાં ભક્તિ ન હોય તો એ જ્ઞાન નકામું છે. જ્ઞાનની વાતો કરતા રહીએ, સાંભળતા રહીએ, જ્ઞાનની વાતો બીજાની સામે બોલતા રહીએ, આપણું જ્ઞાન આપણે જ્યાં ત્યાં પ્રદર્શિત કરતા હોઈએ, પણ જો એમાં ભક્તિ નહીં ભળે ને તો આ બધું જ્ઞાન એ નકામું છે. ભક્તિ એ માં છે. જ્ઞાન ગમે એટલું હોય પણ ભક્તિ ન હોય તો શું કામનું? ભક્તિ વગરનું જ્ઞાન છે ને એકડા વગરના મીંડા જેવું છે. મીંડા ગમે એટલા લાઈનમાં લગાડી દો પણ એ મીંડાની કોઈ કિંમત નથી, પણ જેવો એની આગળ એક લાગી જાય એટલે એ બધા મીંડાની કિંમત ક્યાંય પહોંચી જાય. એટલે ભક્તિની જરૂર છે. જ્ઞાન કરતા પણ ભક્તિ મહાન છે. અને કાલની કથામાં જ આવ્યું કે જ્ઞાનની માં છે ભક્તિ. જ્ઞાન વૈરાગ્ય તો એના દીકરા છે, ભક્તિ માં છે. મંદિરમાં જઈ અને આપણે ભગવાનની મૂર્તિ સામે ઉભા ઉભા આપણને જે શ્લોક આવડતા હોય બોલીએ, સ્તુતિ કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ, આ આપણું જ્ઞાન છે. પણ ભગવાનની મૂર્તિને નિરખતા 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 આપણી આંખમાં જળજળિયા આવી જાય કે વાહ, આજ કનૈયાને મુગટ કેટલો સુંદર લાગે છે, આજે શણગાર કેટલો સારો લાગે છે. એની મૂર્તિને નિરખતા નિરખતા આપણું હૃદય ગદગદિત બની જાય. રૂવાણા ઉભા થઈ જાય, આંખમાંથી આંસુડાની ધાર થાય. આને ભક્તિ કહેવાય. બાકી જ્ઞાની હોય એને ભગવાન મળે એવું નક્કી નથી. ધ્યાન દેજો. જ્ઞાન હોય છે એની પાસે, એને ભગવાન મળી ગયા એવું નક્કી નથી, ન એ મળે. પણ હજી સુધી તમે પુરાણોમાં ક્યાંય એવી કથા નહીં સાંભળી હોય કે જેણે ભક્તિ કરી અને ભગવાન ન મળ્યા હોય. એ પછી નરસિંહ મહેતા હોય તોય ભલે, એ મીરાબાઈ હોય તોય ભલે, એ સુદામો હોય તોય ભલે, જેણે જેણે ભક્તિ કરી છે એને ભગવાન મળે મળે અને મળે. બાકી જ્ઞાનીનું કાંઈ નક્કી નથી, ન એ મળે. માટે ભક્તિ પ્રધાન છે. ભક્તિ એ શ્રેષ્ઠ છે. ભક્તિ વગરનું જ્ઞાન છે ને આપણને અભિમાની બનાવશે. જ્ઞાન ઘણું બધું હશે પણ ભક્તિ નહીં હોય તો આપણને અભિમાની બનાવી દેશે. માટે જીવનમાં ખાસ ભક્તિ રાખીએ. ભક્તિ વગરનું જ્ઞાન છે ને એ લંગડું છે. પણ ભક્તિ જો એમાં ભળી જાય તો એ જ્ઞાન આપણને પરમાત્માના તત્વ સુધી લઈ જાય. નરસિંહ મહેતા શું જ્ઞાની હતો? આ શબરી શું જ્ઞાની? મીરાબાઈ કઈ કોલેજમાં ભણ્યા હતા? કઈ પાઠશાળામાં ગયા હતા એ લોકો? મીરાબાઈ, નરસૈયો. પણ એના રોમે રોમમાં ભક્તિ હતી. તો ભક્તિ એ પ્રધાન છે. અહીં કને નારદજી વ્યાસજીને કહે કે તમે જે આ વેદના વિભાગ કર્યા, પુરાણની રચના, મહાભારતની રચના, વ્યાસજી આ બધું તમારું જ્ઞાન છે, આમાં ભક્તિ નથી. પણ તમે હવે એવી લીલાનું વર્ણન કરો કે ભગવાને અવતારને ધારણ કરીને પછી જે લીલા કરી હોય એનું તમે વર્ણન કરો, જેનાથી ભગવાન રાજી રહેશે અને પણ સંતોષ થશે. અને પછી તો નારદજીએ પોતાનો ઇતિહાસ બતાવ્યો કે પૂર્વ જન્મમાં
હું એક દાસીનો દીકરો હતો. અમારા ગામમાં સંતો આવ્યા, રોજ પ્રવચન કરે, જ્ઞાન આપે. 4 મહિના ચાતુર્માસ કર્યો. મારી માં સંતોની સેવા કરવા જતી, એમના વાસણ ઉટકવા, સફાઈ કરવી વગેરે કામ કરવા માટે હું પણ મારી માની સાથે જતો. સંતો ભોજન કરીને ઊભા થાય, પછી જે એઠું અનાજ વધ્યું હોય ને એ મારી માં આરોગે અને મને પણ ખવડાવે. નારદજી કહે કે આ એઠું અનાજ અમારા ઉદરમાં ગયું અને મારા વિચારો પવિત્ર બની ગયા. મને સત્સંગમાં રસ લાગ્યો. 4 મહિના પૂર્ણ થયા. સંતો અમારા નગરમાંથી વિદાય લેતા હતા. મારી આંખમાં આંસુ આવી ગયા. સંતોને કહ્યું કે મને તમારી સાથે લઈ જાઓ, મારે અહીંયા નથી રહેવું. અને સંતોએ કહ્યું કે આ તારી માં છે ને, તારે એની સેવા કરવાની છે. તું એની સેવા કર, એમાં બધું કલ્યાણ થઈ જશે તારું. મને રડતો મૂકી અને સંતો ચાલ્યા ગયા. હું મારી માની સેવા કરતો. નારદજી કહે કે એક વખત મારી માં ગૌશાળામાં ગાયને ઘાસ આપવા જાય. ગૌશાળામાં સર્પ છે. સર્પે મારી માને દંશ દીધો અને મારી માતા મૃત્યુ પામ્યા. મારી માતા મૃત્યુ પામ્યા એટલે પછી મેં એમ માન્યું કે ભગવાને મને આ માતાના બંધનમાંથી છોડાવ્યો છે. આ સંત સ્વભાવ છે. ઈશ્વર જે સ્થિતિમાં રાખે એ સ્થિતિમાં રાજી રહેવું, આ સંતોનો સ્વભાવ છે. તુકારામજી મહારાજ છે ને, બહુ એમના પત્ની અતિ કર્કશા હતા. તુકારામજીના ચરિત્રમાં એવું લખ્યું છે. તુકારામના પત્ની તુકારામને ક્યારેક ક્યારેક મારી લેતા, પણ છતાંય તુકારામ ભક્તિ કરે ને ત્યારે આનંદમાં ભગવાનની સામે ઉભા રહીને પ્રાર્થના કરે ને તો ભગવાનને એમ કહે કે હે ભગવાન, ખરેખર તમે મને એવી પત્ની દીધી છે ને કે મને ઘર યાદ આવતું જ નથી. પ્રભુ તમે મને એટલે જ આવી પત્ની આપી છે. અનુકૂળ પત્ની આપી હોત તો હું ક્યાં તમારી ભક્તિ કરવાનો હતો. તમારી જ ભક્તિ કરું, ઘરના બંધનમાં બંધાવું નહીં. એટલા માટે પ્રભુ તમે મને આવી પત્ની આપી છે, હું તમારો ઉપકાર માનું છું. અને સામે એકનાથજીનું ચરિત્ર છે. એકનાથજીના પત્ની બહુ અનુકૂળ. એકનાથજીના પત્ની તો એકનાથજીને એમ કહેતા કે તમે તમારે ભગવાનની ભક્તિ કરો, આ વ્યવહારના જે કામ હાંચવવાના હશે એ બધા હું હાંચવી લઈશ, તમે ભક્તિ કરો બસ. એટલે એકનાથજી ભગવાનને કહે કે પ્રભુ તમે મને પત્ની નથી દીધી, પણ ખરેખર તમે મને સત્સંગ દીધો છે. આવી અનુકૂળ પત્ની આપી છે એટલા માટે તો હું તમારું ભજન કરી શકું છું. પ્રભુ રાજી છે. વિચાર કરો, એકની પત્ની અનુકૂળ નથી તોય રાજી છે, બીજાની પત્ની અનુકૂળ છે તોય રાજી છે. અને ત્રીજા નરસિંહ મહેતા, એની પત્ની મૃત્યુ પામ્યા ને તો નરસિંહ મહેતા એમ બોલ્યા કે ભલું થયું ભાંગી જંજાળ, સુખે ભજશું શ્રી ગોપાલ. એની પત્ની મૃત્યુ પામ્યા તોય રાજી. આ સંત સ્વભાવ છે. ઈશ્વર જે સ્થિતિમાં રાખે એમાં રાજી રહેવું. આ કથા આપણને એ બતાવે. રામ રાખે એ રેવું દુનિયામાં, કોઈને કાંઈ ન કહેવું. રામ રાખે રેવું એ દુનિયામાં, રામ રાખે એમ રે. ઈશ્વર જેમાં રાખે એમાં રાજી રહેવું. ભગવાનને કહેવું કે હે પ્રભુ
हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। ભરોસો એના ભરોસે મૂકી દઈએ બધું. અને જેને જેને ભરોસો મૂક્યો ને એના બેડા પાર થઈ ગયા છે ભગવાનના ભરોસે. કુંવરબાઈ ને જેદી આવી અઘેણી અને નરસિંહ પાસે નતું નાણું. કુંવરબાઈ ને જેદી આવી અઘરણી અને નરસૈયા પાસે નતું નાણું. ત્યારે મામેરું લઈને નાથ પધાર્યા. મામેરું લઈને મારો નાથ પધાર્યા. અને હાચવ્યું તું નરસૈયાનું ટાણું. માટે રામ રાખે રે એ દુનિયા, રામ રાખે. ઈશ્વરના ભરોસે અસંતો રહે, જેમ રાખે એમાં રાજી. પત્ની અનુકૂળ તો કે રાજી, પત્ની પ્રતિકૂળ તો કે રાજી, પત્ની મૃત્યુ પામી તો કે રાજી. નારદજી કહે કે મારી માતાને સર્પદંશ થયો. મેં એમ માન્યું કે ભગવાને મને માતાના બંધનમાંથી છોડાવ્યો છે. માતાના અગ્નિ સંસ્કાર કરી અને નારદજી કહે કે હું નીકળી ગયો પ્રભુમાં મગ્ન થવા માટે. ભગવાન ઉપર તપ ચાલુ કરી દીધું. અને તપમાં એવો મગ્ન બન્યો, એવો મગ્ન બન્યો. પણ એવામાં ભગવાને આકાશવાણી કરી અને મને એમ બતાવ્યું કે બેટા, આ જન્મમાં તું ગમે એટલા પ્રયત્ન કરીશ પણ તને મારા દર્શન નહીં થાય. આવતા જન્મમાં તમે નારદ બનશો, દેવર્ષિ પદને તમે પ્રાપ્ત થશો. અને ત્યારે જ્યારે જ્યારે તમારી ઈચ્છા થશે ભગવાન કહે કે ત્યારે ત્યારે તમને મારા દર્શન થશે. અને પછી તો એ દાસીના દીકરાનું જે ખોડ્યું હતું એ સમય જતા પડી ગયું. અને નારદજી કહે કે આ જન્મમાં હું દેવર્ષિ બન્યો. મને જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે મને ભગવાનના દર્શન થાય. મને કોઈ બંધન નથી. અડધી રાતે જ્યારે વૈકુંઠમાં જવાનું મન થાય ત્યારે વીણા વગાડતો વગાડતો હું વૈકુંઠમાં હાલ્યો જાઉં છું. મને પરમાત્માના દર્શન થાય, કારણ કે મેં ભક્તિ કરી છે. વ્યાસજી, એટલે હું તમને પણ એ જ કહું છું કે તમે ભલે જે આ વેદોના વિભાગ કર્યા, પુરાણો, ઇતિહાસ, મહાભારત, આ બધું તમારું જ્ઞાન પ્રદર્શિત કર્યું, પણ મહારાજ હવે ભક્તિ કરો, ભગવાનની લીલાનું વર્ણન કરો. નારદજી ઉપદેશ આપી અને ચાલ્યા ગયા. અને પછી હવે વ્યાસજીએ ભગવાનની લીલાનું વર્ણન કર્યું. અને જે લીલાનું વર્ણન કર્યું એ જ આ શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ 18,000 શ્લોકમાં શ્રીમદ ભાગવતજીની રચના કરી. હવે ભાગવતની રચના તો થઈ ગઈ. વ્યાસના મનમાં બીજી ચિંતા પ્રગટ થઈ કે મેં આ ભાગવતની રચના તો કરી લીધી, પણ હવે આ ભાગવતને ભણશે કોણ? કારણ કે મારો દીકરો સુખદેવ, મારો પુત્ર સુખદેવ, એ તો જન્મને ધારણ કરી અને સીધા ચાલ્યા ગયા છે વનમાં તપ કરવા માટે. તો આ ભાગવતનું કોણ ભણશે?
ભાગવતનો પ્રચાર અને પ્રસાર કોણ કરશે? વ્યાસજીએ પોતાના 2 શિષ્યને બોલાવ્યા છે અને કહ્યું કે તમે જાઓ, જંગલમાં મારો દીકરો શુકદેવ જ્યાં તપશ્ચર્યા કરે છે ત્યાં આપ જાઓ અને મેં જે આ ભાગવત પુરાણની રચના કરી છે એ ભાગવતજીના શ્લોકોના તમે ત્યાં જઈ અને પાઠ કરો. વ્યાસજીના શિષ્યો આવ્યા છે. જ્યાં કને સુખદેવજી મહારાજ બિરાજમાન છે, તપ કરે છે, ત્યાં આવી અને વ્યાસજીના શિષ્યો 2 શ્લોક બોલ્યા છે. માત્ર 2 શ્લોક બોલ્યા અને સુખદેવજી મહારાજ ઉભા થઈ ગયા. એમાં પહેલો શ્લોક શ્રીમદ ભાગવતના 10મા સ્કંદમાંથી લીધો. વ્યાસના શિષ્યો બોલ્યા છે, બરહા પીડઉ નટવર વપુ કર્ણયો કર્ણિકારમ બિવ્રદબાદમ કનક કપિશમ વૈજયંતી ચ માલા રંદ્રાન્વેણો રધર શુદયા પૂરયન ગોપવૃંદે વૃંદારણ્યમ સ્વપદરમણમ પ્રાવિશદ ગીત કીર્તિ. આ શ્લોક એક બોલ્યા, સુખદેવજીની આંખ ઉઘડી ગઈ. આંખ ઉઘડી અને સુખદેવજીના મુખમાંથી શબ્દ નીકળી ગયો કે વાહ. આ શ્લોકમાં ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું કે ભગવાન રૂપાળા છે, કેવા લાગે છે. બોલે જે ભગવાન વૃંદાવનમાં ગાયો ચરાવે છે, ઉગાડા પગે ફરે છે, ગાયની ખરીઓથી જે રજ ઉડે છે એ રજથી કનૈયાના વાંકડિયા વાળ છે એ ભૂરા થઈ ગયા છે. કાનમાં કર્ણિકારનું પુષ્પ લગાવેલું છે, ગળામાં વૈજયંતી માળા પહેરેલી છે અને પાછળ ગોવાળિયાઓ એ કૃષ્ણની કીર્તિનું ગાન કરતા કરતા ચાલ્યા આવે છે. આવા કનૈયાઓ એ ગોપ મંડળમાં નટવરની જેમ શોભી રહ્યો છે. આ ભગવાનની સુંદરતાનું વર્ણન કર્યું અને સુખદેવજી બોલી ઉઠ્યા કે વાહ. વાહ બોલ્યા ને એટલે વ્યાસના શિષ્યોને એમ થયું કે ના ના, અસર તો થાય છે. એટલે નજીક ગયા. સુખદેવજીને પૂછ્યું કે મહારાજ,